हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपण मैंने आज थंबनेल देखि जानि सारिथिबे आज वीडियो में को विषय कथा हेबा। तो आपण मानन कहि रखुछि आसंता काली ठिरु आपण एग्जाम स्टार्ट हेबाक जाउछि एवं जो मानकर एग्जाम अछि फर्स्ट ऑफ ऑल से मानकु ऑल द बेस्ट मु कहि रखुछि। जो माने एग्जाम अछि आसंता काली ठिरु भलसे एग्जाम देबे से मानकु ऑल द बेस्ट ला। तापरे हमें आज वीडियो स्टार्ट करबा किंतु स्टार्ट करिया पूर्व मु कहि रखुछि जो माने चैनल नुआ अछि चैनल को टिके सब्सक्राइब करो, वीडियो को निज फ्रेंड मानक भितर शेयर करो जहाँफल कि समस्त पाखे नोटिफिकेशन पहुँची पार और समस्त हेल्पफुल हो पार। तो आज वीडियो रे आज आम डिस्कसन करबा कोन कि आपण एग्जाम को जिबे आपनकर आसंता काल एग्जाम अछि आपण को सब्जेक्ट को केते प्रायोरिटी देबे आउ केते अटेंड करबे जोटा कि आपण गोटे सीट बा गोटे कन्फर्म हो पार से विषय आज आम कथा हेबा। वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखंतु, जमा भी स्किप करंतुनी और आपनकर जहाँ भी डाउट अछि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्रथम कथा हूँ मुझे आपको पूर्व वीडियो कही रखी एडमिट कार्ड सागर आपंकर कौन कौन डॉक्यूमेंट्स नहीं जी जो मैंने देखिन तार लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप चेक करने नहीं तो आप चैनल जाई पूर्व वीडियो जो अपलोड होती आप देखिपारे। फर्स्ट कथा है तो आपंकर एडमिट कार्ड आप दुईटा कॉपी नहीं जी एवं आपको कही रखुच्छी आप देखो रिपोर्टिंग टाइम जो समय जहाँ भी रही से जिन को आप माइंड रखिकी जी कारण सब इंपोर्टाट जिन हूँ एग्जाम हॉल में पहुँचवा कूल एंड काम माइंड रे एग्जाम टा अटेंड करबा सेटा होची सब इंपोर्टेंट जिन सिलेक्शन हबो न हबो सेटा पर कथा। आमे हमर एते प्रिपरेशन करिचे लास्ट मोमेंट रे हमर एग्जाम अछि 25 तारिख रे 4टा रे रिपोर्टिंग अछि आपण 4:45 रे गेट क्लोजिंग आपण 4:45 जाई पहुंचबे गेट क्लोज हो जाइथिबो आपण से अलाउ कर नथिबो आपण माइंड डिस्टर्बेंस हबो तो बहुत कष्ट आपण जदी अलाउ होउची एग्जाम दउछंती आपण माइंड डिस्टर्बेंस थिबो आपण जहां भी पढी जाइथिबे एग्जाम को ठीक से अटेंड कर परिबेन कोन हबो आपण सिलेक्शन आपण रहि जिवे से जिनस को आपण माइंड रे रखिकी आपण कोन करिबो प्रथमे आपन को जो रिपोर्टिंग टाइम देछि ताठू 1 आवर पूर्व पछे पहुंच जातु किंबा ता परे पहुंचंतुनी 1 आवर पूर्व पहुंची सेठी परीक्षा करंतु कारण एग्जाम रो कथा जदी आपन सतरे डेडिकेशन अछि ओरे टीचर होबा पई आपन जदी इच्छा अछि ओरे सिटी करबा पई तो आपन डेडिकेशन आउ टाइम जोटा रहि पंक्चुअलिटी सेटा आपन रखिया पड़िबो। तो रिपोर्टिंग टाइम जहाँ देछि तार घंटे पूर्व पहुंच जातु तो तो जदी आपन मॉर्निंग रे अछि तो ता पूर्व दिन जाई कि आपन कुछ रहबा अरेंज कर दियंतु किंतु रिस्क नियंतुनी। फास्ट कथा सेकंड कथा आपन एग्जाम को जिबे एग्जाम रे को सब्जेक्ट पर ध्यान देबे सेटा मु कहूची एवं सबटु इम्पोर्टेंट जिंस होची आपन एग्जाम को ए एडमिट कार्ड दुईटी कॉपी नै कि जिबे एवं आपन एग्जाम हॉल रे आपनकर ड्रेस कोड जेमति कहितले पूर्व वीडियो रे सेमति जिबे फॉर्मली जिबे आराम से कूल एंड काम है कि जेति आपन प्रिपरेशन कर देछंती बाकी आउ एबे किछि हबनी एन आसंता काल थारे एग्जाम तो आपन प्रिपरेशन को जेति कर देछंती आउ बाकी गॉड को हाथ रे से जहाँ रिजल्ट दबा कथा देबे आमे हमर बेस्ट एग्जाम रे देख आसीबा। बेस्ट दवा पई सबटु बेस्ट उपाय होची कूल एंड काम माइंड रे जिबा एवं एग्जाम रो टाइम रो घंटे पूर्व आमे सेंटर रे पहुंचबा एवं आपन को आउ गोटे सबटु बड़ कथा कहि रखुची आपनकर जो एग्जाम सेंटर अछि जो माने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देछो टिके भलसे देखि दे निजर टेस्ट सेंटर कोठी अछि और एड्रेस टा कारण आउ डेट टा कहार को डेट रे थाए को शिफ्ट रे थाए तो से जिनसटा टिके आपन चेक कर लियो कारण को डेट रे कहार कोन थाए से जिनसटा आपन देखि न थांदी 25 तारिख कार भाबी के 24 रे जाइथिबो 26 रे जाइथिबो टाइम गोटे शिफ्ट देइथिबो कहिना त 4 शिफ्ट आपनकर एग्जाम होछि ना तो से जिनस को माइंड रे रखिकी आपन कोन करबे भलसे एडमिट कार्ड को देखिकी आपनकर एग्जाम सेंटर को देखिकी ठीक टाइम रे ठीक लोकेशन रे जाइकी पहुंची जिबे हला। तापर सेकंड कथा होछि आपनकर जानिथिबे जेमति कि 90 मार्क्स आपनकर एग्जाम एवं 90 मिनिट्स मध्ये आपनकर एग्जाम जोथिरे कि आपनकर कोन 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहउछि तो एटा सबुठ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिवो समस्त पई से जे कोनोसी स्टूडेंट होंतु तो आपन को कोन होछि जेति कि आपन को 90 क्वेश्चन आसुछि तो 90 क्वेश्चन करबे कि जदी आसुनी जेति कि आसुछि परफेक्ट सेति अटेंड करबे बाकी आउ किछि जदी से भली लागुछि तो मारिबे नहीं तो जदी किछि भूल भाल लागुछि बा हेइ बारुनी ताकू छाडी देबे सीधा जम्मा भी मारिबेनी पारिला माने 0.5 नेगेटिव मार्किंग हे जिवो गला आपन सिलेक्शन रो अटकी जिवे। तो जेति कि आसुछि 90 मिनिट्स रे आपन को 90 क्वेश्चन रो जेति कि आसीबो सेति कि करबे। सेकंड कथा आपनकर कोन रहिछि नेगेटिव मार्किंग टाको माइंड रे रखिकी ही जहा करबा कथा करिवे। सेकंड कथा होछि आपन कोन कूल एंड काम माइंड रे जिवे आउ जेति क्वेश्चन आसुछि सेति अटेंड करिवे। तापर आमे कथा हेबा आपनकर प्रिपरेशन आपन जहा कर देछंती आउ किछि हबनी आपन को बस रिलैक्स है कि एग्जाम को अटेंड करिबार अछि आउ बाकी रिजल्ट भगवान हाथ अछि आमे हमर परिश्रम करिचे आमे हमर जहा थिला इच्छा सेटा करि सारिजे बाकी आबे भगवान को ऊपर छाडी देबा। देन आपनकर को सब्जेक्ट को केते अटेंड करिवे से जिनस मु आपन को कहबी से जिनस कहया पूर्व आपन को कहउची
ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଟିକେ ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଲିଠାରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 24, 25, 26 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ କି 23 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କୋଉ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ 24, 25, 26 ତାରିଖ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ହେଲା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆମେ କେତେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ ଆମ ସିଲେକ୍ସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ବା ଆମେ ଆମର ମନ ପସନ୍ଦର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢ଼ିପାରିବା ଆଉ ଆମ କଟଅଫ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ସେଇଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ଆମେ ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଆସିବା, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ 1ରେ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, 30 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଇଂଲିଶ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ରିଜନିଂ ଏବଂ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଏଇ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 20ରୁ 25 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଯାହାର ଭଲ ହେଉଥିବ ସେ ଇଂଲିଶ କରିବ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ଏଥିରୁ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତ ଆପଣ କରିବେ, ନାଇଁ ତ ନ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଆସୁଛି ଆପଣ ସେତିକି କରିବେ, ଅଧିକ କିଛି ଗେସ୍ କରିକି ତୁକା ମାରିବେନି, କାରଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ 0.5 ଅଛି, ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ରହିଛି ରିଜନିଂରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, 5ରୁ 5 ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ଯେଉଁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ଆରାମସେ 8ରୁ 9 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ 5ରୁ 6 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯାହା ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଭଲ ଥିବ ସେ 10ରୁ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20ରୁ 25 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ଟୋଟାଲ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ମାନେ କେବେ ବି ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି କରିବେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି କରିବେ, ତାଠୁ ବେଶୀ କରିବେନି, କାରଣ ୱାନ୍ସ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଯେତିକି ଠିକ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ସବୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଟି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତିକି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 30 ମାର୍କରୁ 20ରୁ 25 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2 କଥା ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଠି, 4ଟି ସବଜେକ୍ଟରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15ରୁ 10 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 15ରୁ 15 ନାହିଁ ତ 12ରୁ 13 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ସେଇ 15ରୁ 10 ମାର୍କ ଆଣିବେ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ 10 ମାର୍କ, ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 60 ମାର୍କରୁ ଯଦି 40 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ବା 40ରୁ 45 ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ତାଠୁ ଯଦି ବି କମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ ଯାଏଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 35 ଯାଏଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 35 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ସେକ୍ସନରେ 20ରୁ 25 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 60 ମାର୍କ, ମନେକର 50 ମାର୍କ ବି ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ରହିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 45, 50 ତଳକୁ ରଖିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ 50 ମାର୍କ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନର ଚାନ୍ସ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ରଖିବେ କେମିତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସିଲାବସ୍ ଏଠି ତଳେ ଅଛି, ଏଇସବୁ ସିଲାବସ୍କୁ ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ୟାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ, ୟା ବାହାରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଏସିଏଫ୍, ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, algebraic equation, geometry concept, triangle, quadrilateral, circles, set its elements, ୟାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ, ୟା ବାହାରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଏତକ କଭର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, 15ରୁ 15 ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାତରେ ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ସେଇଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ସେଇଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ରହିଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସକୁ ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ହେବ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାର୍ଟଟା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ମିଶିକି ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଦେନ୍ ବାକି ରହିଲା ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଯିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସଟା ଆରାମସେ କରିବ, ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆରାମସେ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ରହିଲେ, ଜଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ ରହୁଛି, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର 45 ମାର୍କ, 15, 15, 15, ସେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତୁ, 45 ମାର୍କରୁ ମିନିମମ୍ ତ 30 ମାର୍କ ରଖିବ ନା, 30 ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ, ସାଇନ୍ସ ହଉ, ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, କମର୍ସ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ, 20ରୁ 25 ମାର୍କ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 20ରୁ 25 ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି 30 ମାର୍କ, ଇଏ 20 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ।
50 ମାର୍କ ହେଇଗଲେ ସିଲେକ୍ସନର ଚାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇତକ ଜିନିଷକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇତକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କଭର କରିବେ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେତିକି ଆସିଛି ସେତିକି କରିବେ, ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବେନି। ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୂର ଠିକ୍ ତାହେଲେ କରିବେ, ନାଇଁ ତ ଜମା ବି ହାତ ମାରିବେନି। କାରଣ 0.25 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ 0.25ରେ ବେଳ ପାଇଲେ ସିଲେକ୍ସନ ରହିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଯିବେନି। ଯେତିକି ଆସିଲା 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପରଫେକ୍ଟ 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରିବେ। ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି, ଦିନକୁ 4-4ଟି ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ, ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ନିହାତି ଭାବରେ ହବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ କଣ ଆସୁଛି କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ ବା କେତେ କଲେ ଆପଣ ଠିକରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କାଲିଠାରୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହବ, ଏକ୍ଜାମର ଅପଡେଟ୍ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ କଣ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟିଭେସନ ମୁଁ ଦେବି ଏକ୍ଜାମ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଏକ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟିଭେସନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଆ କି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଏକ୍ଜାମଟା ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ, ୟାପରେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, କାରଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନାଇଁ ଯଦି କିଛି ହଉନି ତ କିଛି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ରଖିଛନ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। କେବେ ଡିପ୍ରେସ ହେବେନି, କେବେ ହାରାସ ହେବେନି। ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ରେଜଲ୍ଟ ଗଡଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦବା ଦରକାର, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହା ହବ ସିଏ ହିଁ ବେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଥିବ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ୱରିଡ୍ ହେବେନି। ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେନି, ବାସ୍ କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ବସିବେ, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବେ। ବାକି ଆପଣ କଟଅଫ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ, କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, କେବେ କଟଅଫ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କଣ ହବ, ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାଲିଠାରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ନୂଆ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସହ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି 24, 25, 26, ତ ଜାଣିପାରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଲେବୁଲର କଣ କେମିତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। ଏତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।